परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। बाणी विच महाराज जियां दा फरमान है, वड भागी सत संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावे। सत संगत वड्डियां भागां दे नाल मिलदी है। बिना भागां तो इंसान महाराज कहंदे चोटां ही खांदा है। सो आओ जे सतगुरु जियां ने साडे ते रहमत कीती है, इन्हां घड़ियां तो आपां पूरा पूरा लाहा लईए। जिवें कि आप जियां नूं पता ही है, अज सतगुरु जी की अपार रहमत सदका सतगुरु जियां की अपार किरपा सदका संगरांद का पावन पवित्र दिहाड़ा है। अज फग्गण दे महीने की आरंभता हो रही है। आओ धन गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु अज वाले दिन साडे ते की रहमत कर रहे हन। महाराज जियां ने 12 माहां दी जो बाणी उचारण कीती है माज राग दे अंदर, उस बाणी विच फग्गण दे महीने द्वारा सानू की उपदेश बख्श रहे ने। आओ विचार करिए। फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते फल गुण आनंद उपार्जना। फल गुण तो भाव है फग्गण दा महीना। फग्गण दे महीने नूं फलगुण किया जांदा सी। समा बीतदा गया, समा बीतण दे नाल नाल फलगुण तो फग्गण बन गया। फग्गण दे महीने विच महाराज कहंदे भाई उन्हां दे मन विच आनंद पैदा हो जांदा है। वो सदा अंदरों सुखी हो जाते हैं। किहड़े हर सज्जन प्रगटे आए, जिन्हां नूं ओ अकाल पुरख वाहिगुरु सज्जन मिल गया, जिन्हां नूं परमात्मा पति दे नाल मिलाप हो गया। वो फग्गण दे महीने विच आनंद विच आ जाते हैं। आपां कई बार कह दईदा भी प्रशादा छकिया बड़ा आनंद आ गया, वधिया बिस्तरे दे सौ जाइए, उठ के कहीदा भी अज नींद वधिया आई है बड़ा आनंद आया। कोई चीज खाने आ बड़ा आनंद आया। पर गुरमुखो वो आनंद कुछ घड़ियां दा हो सकदा, वो आनंद सदीवी नहीं है। जे कोई चीज खाधी आनंद आया, बाद विच शाम नूं फिर भुख लग जाएगी, वो आनंद गायब हो जाता है। पर महाराज कहंदे जिन्हां नूं ओ अकाल पुरख वाहिगुरु मिल गया, ओ सज्जन मिल गया, उन्हां दे मन विच आनंद पैदा हो जांदा। ओ आनंद इहो जिहा है खोपरियां भी लै जाण, तत्ती तवी ते भी बैठिया जावे, चरखड़ियां ते भी चढ़ जाइए, ओ आनंद खत्म नहीं हुंदा। ओ आनंद इहो जिहा है बंद बंद कटिया जावे, वो आनंद खत्म नहीं हुंदा। पर वो आनंद मिलदा किवें है? आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाने। महाराज कहंदे आनंद आनंद सारे कहंदे है, पर असल विच आनंद गुरु पासों मिलेगा। जदों असीं पूरे गुरु वाले बनांगे, सतगुरु जी दे चरनां विच आवांगे, पूरे गुरु ने ही सानू आनंद दी दात देनी है। पूरे गुरु ने ही सानू परमेश्वर दे नाल जोड़ना है। जिद्दण साडा मन सच्चे दिलों अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल जुड़ गया, उद्दण साडे मन विच आनंद पैदा हो जाएगा। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए,
ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਐ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਬ ਸੁਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਆਹ ਮਿਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰਿਓਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰਿਓਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਏ ਐ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਨੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਐ, 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਰਾਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐ? ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰਿਓਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਭਾਵ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਨ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਜੀਵ ਤਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਿਸਨੋਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਰਜ ਵੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਦਰਗਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਟਕੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਖਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਔਖਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੀ ਜਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ, ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕੂੜ ਗਏ ਉਹ ਲਾਲਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸਹਿਸ ਖਟੈ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਮ ਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਮ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭਲੇ ਹੀ ਭਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਚਾਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਧੰਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਐ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲਹਿਣਿਆ ਬੜੀ ਭਲੀ ਵਸਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਐ, ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਛਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਮੰਗੋਗੇ ਛਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ, ਹਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।